नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम एठारे आउ एक नूतन गल्प आलोचना करिबा जाहाकु लिखिछंती किशोरी चरण दास। गल्पटीर ना हेउछि नायिका अभिसारिका। देखंतु 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 शताब्दी पिक्चर्स नूतन निवेदन नायिका अभिसारिका, एक अत्याधुनिक अभिसारर मर्मान्तुक कहानी। श्रेष्ठांशरे सोनाली एवं सुरजित। शुभमुक्ति पूर्णिमा सिनेमा हॉल, सेप्टेम्बर 23 बुधवार संध्या 6टा। एही दाम्भिक एवं मुक्तकंठ विज्ञापनटी को पढ़िला दिन ही मो छातीटा कुंडेमोट हो जाइतिला। शुभमुक्तिर रजनी को अपेक्षा न करी जा हेउ एते दिन के मोर गोटे कहानी रूपायित हेउछि चलचित्र जरिया मो चरित्र माने जीवंत होई उठिबे। रक्त मांसधारी सोनाली बेस जनाशुना अभिनेत्रीटीए, सेई निश्चय हेब मोर नायिका अभिसारिका। सुश्री स्मिता बेहेरा एवं सुरजित, अरे से गोटाए खलनायक नुहे कि? से कौन हम मोर जय बाबा स्वामी भारतेश्वर महाराज ना नेता श्री बालचंद्र ओरफ बालू पट्टनायक? कहार भूमिका को बेसी गुरुत्व देउछंती आसु बाबू? छाड़ सेथिरु कौन मिलिबो मते? मोर खाली देखिबा कथा जे मो कहानीर वक्तव्य किंबा चरित्र चित्रण को उचित रु अधिक बदलई दिया जाए नहीं तो जेउथिरु मते लागिबो जे मो कथाटा विकृत होइगला। सेइठु मु निजकु कहिली जे से भली आशंकार कारण नाही। निर्माता निर्देशक आशुतोष पाइकराय मते बारंबार आश्वासन देइछंती जे तांको परि जणे प्रवीण एवं सुप्रसिद्ध निर्माता एभली अन्याय करिबे लेखक प्रति। एही भावना मनकु आनिबा ही अन्याय। दुख कलापरि कहिले, आपण बोधुए मते जानती नहीं भाई, अद्यावधि एही 40टी हिट आउ सुपरहिट छवि तैयारी करिछि मु, हेले थरे हेले केउ मूल कथाकार मते दोष देई नाही जे आपण एठी नष्ट करिदेले मोर कथाटाको। सार आपण मते विश्वास करंतु, मो ऊपर आस्था रखंतु, अधिकंतु देखंतु गोटाए चमत्कार देखंतु जे आपणको चरित्र माने जहा कहिबाकू चाहिचंती हेले कहि पारि नाहंती एवं जेमिति भावरे हसिबाकू कांदिबाकू अबा प्रेम करिबाकू चाहिचंती हेले पारि नाहंती। जेहेतु जणे भद्र और संजत लेखक हिसाब रे आपण टिके संकुचित होई पड़िछंती तांकू किभली स्वाधीनता मिलिबो एई छवि रे निजकू चहटेइबा पई, किंतु सेमाने बाट हुड़िबे नाही। मोर अभिनेता अभिनेत्री माने मध्य मोर आदर्श रे गढ़ा, किंतु सेही आश्वासन सत्वे जेउ सामान्य उद्वेग विज्ञापनटी को देखिबार आनंद को उणा करी देउथिला ताहा दूरीभूत होइगला। नायिका अभिसारिकार शुभमुक्ति संध्यारे राज्यर एकाधिक गण्यमान्य व्यक्ति गहणरे मु देखिली छविटी को एवं यथार्थरे आश्वस्त तथा आनंदित हेली जे प्रकृतरे मो चरित्र माने आहुरी सुंदर होई उठिचंती। अल्प बहुत बढ़ी जाइछंती हुए तो, किंतु छिड़ी जाई नाहांती, विकृत होई जाई नाहांती एवं कौनसी अन्याय करा जाई नाही गाल्पिकर गल्प प्रति धन्यवाद। अपरंतु छविर जो भूरी भूरी प्रशंसा शुणिबाकू पाइली सेदिन परदा पढ़िला परे, विशेषतः राज्यर केतेक प्रतिष्ठित साहित्यिक और समालोचक मानक मुहरु सेतिरे मो मनमेरी एमिति नाची उठिला, आउ कौन कहिबी। सते कि मु लेखि लेखि बुढ़ा होई नाही, एई काली सकाळे लेखा आरंभ करिछि, सेहेतु मोहि होई जाउछि एमानंक प्रशंसारे। एपरिक मोर मने हेला मु कहिदेबी काहारिकु हेले जे मु एई छबिर आदि ब्रह्मा। जदिओ मु निजे बारण करितिली आशुबाबुंकु जे दयाकरी प्रकाश करिबे नाही जे एई छवि सुधीर समाजर चिन्हा, अनेक दिनर चिन्हा, भगवान दास को गोटाए कहानी को नहीं गढ़ा। तेबे मोर गोटाए आत्मसम्मान अछि, मु लोभ संवरण कली, गोपनीयतार शर्त प्रत्याहार करि नेली नाही आशुबाबुंक ठारू। निज तुंडरू किछि बाहरी पड़िबा दूरर कथा, किंतु मु तांको पाखकू डाकी आनी घन घन करमर्दन कली तांको सांगरे एवं अनुज स्वर रे थैंक्स बोली कहिली। कथा कौन, समस्ते तो तांको बधाई देउछंती, तमे धन्यवाद देउछ काईकी? किंतु मोर संदेह थिला जे से बुझिबे मो धन्यवादर तात्पर्य, कारण सेई मते प्रवर्ताई थिले गपटिए लिखिबा पई जाहाकू से रूपायित करिबे तांको रूपेली परदारे। एभली एक कहानी जहा फिल्म अर्थात नाटकीय हेले मध्य पूरापूरी समकालीन एवं वास्तव होइथिबो। आज्ञा मते क्षमा करंतु, मु पारिबी नाही बोली जेबे कहिले मध्य से मते उस्केइले एभली एक चैलेंज ग्रहण करिबा लागी एवं शेषको मु राजी होइगली तांको कथारे। तेणु आज तांकु ही प्रथमे धन्यवाद देबा कथा जे मु एई चैलेंज रे हारी जाई नाही। धन्यवाद धन्यवाद। तांको पई मध्य ये थिला गोटाए चैलेंज,
ଆଶୁବାବୁ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ପୌରାଣିକ, ଐତିହାସିକ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ଛବି ତିଆରି କରିବାରେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ପାଞ୍ଚାଳି, ଅହଲ୍ୟା, ଦେବଯାନୀ, ଓଗେର। କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଏଥର ସେ କେଉଁ ଏକ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନାରୀକୁ ନାୟିକା ରୂପେ ଠିଆ କରାଇବେ। ଏଭଳି ଏକ ନାରୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛୁ। ସେ ଆମ ସମାଜ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ପରିଚାଳିକା ହେଲେ ଅନନ୍ୟା। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋ କଥା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସୁବିଦିତ ଗାଳ୍ପିକ ତଥା ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ, ମୋତେ ହିଁ ଧରିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ବଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ମୋ ନିଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହିସାବରେ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଲେଖକ ହିସାବରେ ଗଣା, ହେଲେ କଳାକାର ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଆସ୍ଥା ମୋ ଉପରେ। ଏହି ବିସ୍ମୟାନନ୍ଦ ହିଁ ମୋତେ ଶେଷକୁ ରାଜି କରାଇଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରଚୋଦନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଲାଗି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆହୁରି ପାଦେ ଆଗେଇ ଗଲି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଲା ପରି କହିଲି, ଏଭଳି ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା କେବଳ ସମକାଳୀନ ଓ ସାମାଜିକ ନୁହେଁ, ଖାଲି ନାଟକୀୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟିକ। କଥାବସ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ପଛେ ପୌରାଣିକତା ତଥା ଭାରତୀୟତାର ଜବର ବାସ୍ନା ଆସୁଥିବ ସେଥିରୁ। ଯେମିତିକି ଲୋକେ ବୁଝିବେ ଯେ ଆଶୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ତାହା ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡମାର୍କ। ଇଏ ତାର ଏକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଅଭିନବ ରୂପାନ୍ତର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହୁଛି? ସେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା। ପହିଲି ରାତ୍ରିରେ ଥିଲା କେବଳ କେତେକ ସୁନିର୍ବାଚିତ ଏବଂ ଗୁଣାଜ୍ଞାନୀ ବୋଲାଉଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ରାତି ପରେ ରାତି, ଶତାଧିକ ରାତି ରାଜ୍ୟର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଲା ଏହି ଛବିଟିକୁ, କୁହାଗଲା ଯେ ଏହା ଏକାଧାରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ସେଥିରେ ମୋର ପେଟ ପୂରିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଉ ଡେରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନା ପକାଇବାରେ। ଆଶୁବାବୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କେତେଥର କହିଲେଣି ସେ କଥା। ସେ ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଏ ଲେଖିଛି ୟାର ମୂଳ ଗଳ୍ପଟିକୁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ପରମ ଆଗ୍ରହକୁ ଦବେଇ ଦେଉଛି। ଆଶୁବାବୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଟାଳି ଦେଇ ଆସୁଛି। ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ବେଳେବେଳେ ଗୋଟାଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଧାରଣା ଆସୁଛି ମୋ ମନରେ। ଆଶୁବାବୁ ସିନା କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହାନ୍ତି ମୋର ଗଳ୍ପ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହିଁ ମୋର ଅନୁଭୂତି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି, ଯାହା ସର୍ବଥା ମୋ ଗଳ୍ପର ଆଧାର ବୋଲି ମୁଁ କହି ଆସିଛି। ସେଇ ସଙ୍କୋଚ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ। ନା, ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ସାମାନ୍ୟ ଅତିରଞ୍ଜନ। ଗଳ୍ପର ନାଟକୀୟତା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ ମୁଁ କରିଚାଲିଛି ମୋର ଅଜବ ଧାରଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ। କିନ୍ତୁ ମନଟା ମାନୁନାହିଁ ତଥାପି। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା, ପ୍ରଥମେ କହିବି ମୋ ଗପଟିକୁ, ତାପରେ କହିବି ମୁଁ କେମିତି ଓହରି ଆସିଛି ମୋର ଅନୁଭୂତି ସତ୍ୟରୁ। ସେଇଠୁ ଆପଣ ବୁଝିବେ ଯେ ମୋର ଅତିରଞ୍ଜନକୁ ସାମାନ୍ୟ କୁହାଯିବ ନା ବିଷମ। ଏବଂ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ବୁଝି ବିଚାରି କହିବେ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ ଯେ ଭଗବାନ ଦାସ ସେମିତି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହିଁ ତା ନିଜ ପ୍ରତି। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାବ୍ୟିକତାର ବାସ୍ନାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର କଲି ଏହି ଶୀର୍ଷକଟିକୁ, ନାୟିକା ଅଭିସାରିକା। ନାୟିକା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ମାତ୍ରେ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆମର ରସିକ ମହାକବିମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କାଳିଦାସ, ନୈଷଧ, ଜୟଦେବ ଆଦିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଯାଏଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ନିତମ୍ବିନୀଗଣ। ଏବଂ ଅଭିସାରରୁ ବଳି ଯେଉଁ ଦୁଃସାହସୀ, ସ୍ୱର୍ଗମୁଖୀ ହେଲେ ସର୍ବନାଶୀ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କି ଆମ ନାୟିକାମାନେ। ସେହେତୁ ମୋର ନାୟିକାଟି ହେବ ଏକ ଅଭିସାରିକା ଏବଂ ସେହି ଅଭିସାରର କ୍ରମ ହେବ ମୋର କାହାଣୀ। ତାର ଶେଷ କଥା ହେବ ମୋ ଗପର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ। ହେଲା, ସେଇଠୁ ଆସୁ ଆଧୁନିକତା, ସମକାଳୀନ, ସାମାଜିକ, ଓଗେର। ଅନେକ ଭାବି ହେଲି ସେ ବିଷୟରେ। କେଉଁ ସମକାଳୀନ ଆଧୁନିକତାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ, ତତୋଧିକ କେଉଁ ଆଧୁନିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଅପରମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ନିଜର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିର ପାତ୍ର। ଭାବୁ ଭାବୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲେ ସୁଶ୍ରୀ ସ୍ମିତା ବେହେରା। ଏକେ ଦେଶସେବିକା, ଦୁଜେ ସୁଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିବାହିତା। ତେଣୁ ସେମିତି କେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ନୈସର୍ଗିକ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ ଯାହା ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ନ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଶସେବିକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନୀରବ କର୍ମୀଟିଏ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ନେତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟା ହେବା ଛଡ଼ା ସେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ମାତା। ଯେଉଁ ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ପାର୍ଟିର ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାର୍ଟିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ କ'ଣ ମୁଁ ମୋର ନାୟିକା କରିପାରିବି ନାହିଁ? ନାୟିକା
ଜଣେ ନେତ୍ରୀ ହେବେ ତୋର ନାୟିକା। ପୁଣି ସେ କେଉଁ ତରୁଣୀ ନେତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ମଧ୍ୟବୟସୀ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ 65 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀଟିଏ, ଟାକୁଆ ଗାଲି, ଧଳା ବାଳ ଫୁରୁଫୁରୁ ବୁଢ଼ୀଟିଏ। ଯଦିଓ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ହାତ ହଲେଇ ଏବଂ ସ୍ୱର ଉଞ୍ଚେଇ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି, ମାଇଲ ମାଇଲ ରାସ୍ତା ଚାଲିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦିନକୁ 15-16 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିପାରନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟାଏ ହିସାବରେ ସେ ତୋର ନାୟିକା ହୋଇପାରନ୍ତି ଯଦି ତୁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡାମରୁ ବଳି ମା କିମ୍ବା ମାଉସୀ, ହୁଏତ ଏକ ଦକ୍ଷିଣୀ ଆମ୍ମା ରୂପରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ପରା ତାଙ୍କୁ ଅଭିସାରରେ ପଠାଇବାକୁ ବସିଛୁ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଗଲି, କାରଣ ଆଉ କୌଣସି ସମକାଳୀନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ତଥା ଅନନ୍ୟା ନାରୀମୂର୍ତ୍ତି ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି ତାହେଲେ? ଭୁଲିଯିବି ଏଇ ଅଭିସାର ଜିନିଷଟା? ନା, ମୁଁ ହାର ମାନିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ଏତେ ଦୂର ଆଗେଇ ଆସି ଫେରିଯିବା ମୋ ଜାତକରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିସାରରେ ପଠାଇବି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତହୁଁ କାହାଣୀଟା ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶିଗଲା ମୋତେ। ଏଇ ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ ଜଣକ 3 ଥର ଆସିଲେଣି ବିଧାନସଭାକୁ, ଲୋକସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଥରେ। ମୋଟ ଉପରେ ଆଜୀବନ ଏଇ ଦେଶସେବା ଓରଫ ରାଜନୀତି ହିଁ ତାଙ୍କର ସକଳ ଧର୍ମ ଓ କର୍ମ ହୋଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ ଗୋଟାଏ ଆଖି ଦୁରୁସିଆ ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସେମିତି କିଛି। ସାଧାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ ହେବା ତ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅବକାଶ ବି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ୟାଠାରୁ ବଳି ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନିନୀ ନେତ୍ରୀ ପାଇଁ? କହିଲି ପରା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ଯଥେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଏବଂ ଦୁଃସାହସ ରହିଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ। ସେହେତୁ ସେ କ'ଣ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଏବଂ ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ସେହି ଅପୂରଣର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯାନ କହିଲେ କୁହ, ଅବା ଅଭିସାର ଆସି ଛାଇ ଲେଉଟିଲାଣି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆଉ କେତେଦିନ ସବୁର କରିହେବ କହିଲେ?